الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. توانما الموضوع قيمة بدن وينوب الله مرة إلهي إذن كيسا بش ذي الحجة توانك أوه الرعية إلهي سبحانه وتعالى دار الشذا الشيء وكل دارنا اليوم اهتمام قونئة أيو ليه هاي تصينها هي وين كيسا هي قيمها أوليه ليالي العشر وحويان طبعا كان بريء وصهر رعية مالمها إلهي بأبوري أساقانا كلا فضلي بلهنا إلهي بأبوري أساقانا كلا فضلي مخلوقات كلنا إلهي بأبوري أساقانا كلا فضلي أنبياء لفتقيد يا إلهي كلا دورتي أوصي كلا فضلي دولك لفتقيس أيا كلا فضلا مكاسال لقد أحب البقاع إلى الله مساجدها ميلها أقو قيمها بدن إلهي أقو تعليا مساجد مسجد الحرام أيا فضل قوني الله الشيخ أشياء أردن عليه أبوري أيا إسديرات يا فضل قوني أقار كم إذا السيي مالمها أن إلهي سبحانه وتعالى كفضلي مالمها كلي إلهي وحو ليه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات وطبعا كان بري أي نقص وفول له وقيمها بطن. ولهذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وحو ليه متشران مالمه لو قل قعيل بدن يا إلهي أكتيس عملك صالحة من هذه الأيام العشر طبعا كان مع الموت مركزان لويدية ولا الجهاد في سبيل الله بل كورن جهاد كإلهي مركزان نبي ويري ولا الجهاد في سبيل الله ودد إلهي أولو جهادانا فضل قال لقيه لي مقاريو مع المهان استقع فضل أي حنبار سيهين إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء إلا قف نفتي سي مالكي سي جهاد كجيي وحنا أن لا صلابا نفتي سينا أي كبحضين مالكي سينا أي كبحض كأم بهليل كرم المهان فضل أي ليهن قاركا حديث كلا النبي عليه الصلاة والسلام وحليه هي مال مكان فضل بدن إلهي أكتي سلوق القعيل بدن يهي متران مال مهان انت أمركو يري نبي وحو أمدي صبري فرصتها اللوغة فائدة سنة يا أعماشا فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد أذكارت بدية لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله سبحان الله أذكارت بدية مالمها وحا كتشرا يوم عرفة يوم عرفة إلهي سبحانه وتعالى ومال قيمة أيالي وقيمة زائدة إلهي أوسيي نبينا أويري ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة مال كبدا متشر إلهي أضوم النار كحريو مال كعرفة مال كأقبضا إلهي أدوم مدي سوى عذابك يا نار كحريو إسلام مالك يوم عرفة وحو حنبارسية هي يكفر سنتين لبس سنة دنبي قد بضافة يا إلهي كتريا سنة كي هورية كان دنبي يا إلهي كاغم ميريا مالك كاسي وحو كترا توان كان مع الموت وحاكد دنبي يا مالك يوم النحر وعيدها وأعمال فربضاني أي كل ميان مالك إساقا النبي وحير إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن مال ما إلهي أكتي سوحا أقوين مالك يوم النحر ومالك أعماش أقبضا إي حجك اللقبته هداياك يوضحيض اللقالها ومالك عيدة إلهي سبحانه وتعالى شعيرة من شعائره الله صوبنبحها مالك إساقا ومن أعظم الأيام عند الله وحاكوحيق مالك كدن بيوم القر أسقنا آديات وفضل بضان
maalmahan waxaa ku kulma cibaadooyinka waaweyn baa ku kulma waxaa ku kulansan salaadii iyo soonkii iyo sadaqadii iyo xajkii walaa yata'ataa dalika fii gayriha kuma kulmi karaan maalmo kale haddii maalmahan kaloo caadiga ah salaadii iyo soonkii iyo sadaqadu ay ku kulmaan xajkii kuma kulmahayo xajku wuxuu ku imaanayaa maalmahan iyaga ah yawmu carafa yawmu naxri yawmu lqar maalmihii xajku uu ku jiray wey marka maalmahan waxay xambaarsan yihiin acmaal aan meel kale ku jirin baa ku kulmahaya oo xajkii uu ka mid yahay markaasaa maqaam dheeraada ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala laga siiyey walihaada baa ibnu rajab wuxuu leeyahay raximahu llah maadaama qof kasta ilaahay qalbigiisa uu dhigay mu'minka inuu beydka ilaahay jeclaado oo beydka ilaahay mar walba inuu soo arko uu jecel yahay dadkoo dhanna aysan wada awoodin kii awooda markuu aado kii aan awoodin isagana waxaa la siiyey oo ay wadaagsanayaan labadoodiiba maalmahan iyaga ah fadliga ay leeyihiin marka qofkii aadi waayey xajka xataa oo aan aadi karin wuxuu haystaa maalmo isagana la siiyey hadduu camal falo oo acmaasha saalixaadka uu ku didaalo uu noqonayo camalkiisu afdala min aljihaad mid jihaadkii ka fadli badan uu la imaan karo isagoo gurigiisii jooga oo dukaankiisii jooga oo deegaankiisii jooga ayuu wuxuu la imaanayaa camalka ilaahay ugu jecel yahay maalmahan iyaga abuu kaga faa'iidaysanaya maalmaha waxaa ugu fadli badan maalmahan 10ka ah habeenadana waxaa ugu fadli badan 10ka dambe ee laylatul qadrigu ay ku jirto ee bisha ramadaan u dambeeya waxaa marka fursadu ay tahay in looga faa'iidaysto acmaasha saalixaadka ah hadday tahay soom hadday tahay sadaqo hadday tahay quraanka akhriskiisa oo la badiyo hadday tahay adkaarta iyo tasbiixda hadday tahay dadka masaakiinta oo dhiban oo wax weeyaan loo gurmado hadday tahay kuwa jiran oo la booqdo hadday tahay silatu raximkii birul waalidaynkii acmaasha maftuuxa ah oo tirada badan qofku inuu ka faa'iidaysto oo ka qaniimaysto maalmahan qaaliga ah sanadkiina hal mar ayay noloshaadu ay ku soo marayaan qofka raba inuu udxiyaysto oo udxiyo uu qalo maalmahani markay soo galaan waa inuusan cidiyihiisa iyo timihiisa uusan jarin qofkii raba udxiyada inuu qalo waa inuu joojiyaa inta ka horeysa wuxuu iska jari lahaa cidiyaha iyo wuxuu tin iska xiiri lahaa ha u ahaato laakiin maalmuhu markay u bilowdaan tintiisa iyo cidiyihiisa midna taaban uu mahayo ilaa uu ka udxiyaysto asagaana loola jeedaa qofka udxiyada qalayo aabbaha ah oo mas-uulka ah ilmihiisa iyo xaasaskiisa iyo ayagu ma aha kuwa lagula khitaabaya ayagu waa iska jari karaan laakiin qofka asagu udxiyada qalahayo oo gadanahayo oo waxa weeyaan waalidka oo mas-uulka ah qofkaas waxaa la rabaa inuu joojiyo inuu timihiisa iyo cidiyihiisa uusan taaban ayaa la doonaya walaalayaal acmaasha saalixaadka ah oo maalmahan ay xambaarsan yihiin ijtihaad iyo dadaal bay u baahan yihiin ilaahayna subxaanahu wa tacaala in badan aan weydiisanno ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ina waafajiyo اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين